नमो श्रेष्ठ मनोमपि शचिपुत्र मत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डगिरिवरमः राधिका माधवासं प्राप्तो जस्य प्रतितकृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि। ओं त्रयशुभ जगन्नाथ गुरु संसार वन्दिना दग्धमं कालदष्टं च तामहं शरणं गतो। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद प्रभुं वन्दे करुणापूर्णदेहकं महाप्रभु प्रकाशं हि सूर्यकान्तिकलेवरम् आनन्दलीलामय विग्रहाय हे दिव्याच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमोस्ते। वैराग्यविद्या निजभक्तियोगं शिक्षार्थमेका पुरुषपुराणं श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपं बुद्धिर्यस्तयः प्रपद्ये कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले च कौस्तुभं नासाग्रगजमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितकण्ठे च मुक्तावली गोपष्टि परिवेष्टितं विजयते गोपालचूडामणि बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाङ्कं कुम्भकण्ठं स्मितसुभगमुखं साधुरिनेस्तवेणुं श्यामं शान्तं तिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवितं ब्रह्मगोपालवेशम्। हे नाथ हे द्वैत हे अनाथैकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धो हे नाथ हे रमण हे नयन
नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशो मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। श्रीमान रसरसारंभे वंशे वटतटस्थितं कर्षण वेणुर्शनै गोपी गोपीनाथस्य नम। जंग ब्रह्मो वेदांतो वेदं वदन्ति परे प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशद्गति कारण ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादहृदायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्कनखालये। इतो निसिंह परतो निसिंह जत जत जामि ततो निसिंह बहिर्निसिंह हृदय निसिंह निसिंहमाद्यं शरणं प्रपद्ये। तव कर कमलवरे नखयद्भुत सिंहं दलित हिरण्यकशिपुतनोभिङ्गम् केशवधीतं नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। पदौ जदियो प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्जौ कथितो जद उरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजंतर दौ जुगलं तथान्ये। कंठस्थुराजन्नवम जदीयो मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम एकादश जस्य ललाटपट्टम शिरोपित तु द्वादश एव हाति। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवरणं श्वेते अवतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे से भगवत स्वरूपम्। निगमाकल्पतरुर्गलितफलं सकमखादमृतदव संयुतं पीबत भगवत रसम आलयं महरह रसिका भुवे भावुक। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। विलासनिलयां देवी पूर्णानन्दवतीं सतीं पूर्णवासिं जगमायं
नित्यं शक्तिं नमाम्यहम् महाप्रसादजननीं सर्वसौभाग्यवर्धिनीं आदिवैधिहरे नित्यं तुलसीतं नमस्तुते। तुलसी सर्वभूतानां महापातकनाशिनीं अपवर्ग प्रदे देवी शतवतये नमो नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। कृष्ण कीर्तन गान नर्तनम कलापतजनि भाजितां सद्भक्ता बलिहंस चक्रे मधुपाशनि विहारास्पदं करणानन्दे कलध्वनि बहतो मे जिहामरुप्राङ्गणे। श्री चैतन्य दयानिधे तबल सल्लीला सुधा सुधूरुणी। जय रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ শ্রীজীবী গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। মোকং করতি বাচলং পঙ্গং লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম। मोकं करति वाचलं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुनिताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय महाप्रभु, जय श्री राधे। যে এই শ্রীমদ ভাগবত গ্রন্থ কাদের জন্য আমরা চিন্তা করি? এই শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ গ্রন্থ মনে হয় যারা বৈষ্ণব রয়েছে, যারা ভক্ত রয়েছে তাদের জন্য এই ভাগবত। কিন্তু না বাবা, একটা শ্লোক আমি উচ্চারিত করে গিয়েছি যে তমাদি দেবং করুণানিধানং তমাল বরণং সুইত অবতারং অপার সংসার সমুদ্র সেতু। যারা এই ভাগবত কে আশ্রয় করবেন, ভাগবত কথাকে আশ্রয় করবেন, কারণ ভাগবতী কথা এমন মহিমা। বাসুদেব কথা প্রশ্ন পুরুষাংস্তিং পুনাতিহি ভক্তার পচ্ছিকং সত্যিং তৎপাদ সলিলং যথা। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्तिं पुनातिहि भक्तार पत्रिकं क्षत्रिस्तत्पाद सलिलं यथा। যেমন গঙ্গা কি করছেন ত্রিলোককে পবিত্র করে,
করে না? স্বর্গে রয়েছে অলকানন্দা, আর এই মর্তে কি হয়েছে, পৃথিবীতে রয়েছে ভাগীরথী আর ভগবতী, মানে পাতালে রয়েছে ভগবতী। এই তিন রূপে তিনি কি করছেন, গোটা পৃথিবীকে কি করছেন, তিনি পবিত্র করছেন। তদ্রূপ বলছেন যে বাসুদেব কথা প্রশ্ন পুরুষাংস্তিন পুনাতিহি বক্তারং পৎসিকং সত্রিস্তৎপাদ সলিলংসতা। এই ভাগবতী কথা যারা শ্রবণ করবে, কি কারণ ভাগবত কথার এমন মহিমা বললেন যে ক্ষণমীয় সজ্জন সঙ্গতি দীকা ভবতী ভবার্ণবে তরণী নৌকা। মহামুদ্গারগণকে শঙ্করাচার্য তার মহামুদ্গার গ্রন্থে বললেন যে দেখো, সামান্যটুকু যদি সাধুসঙ্গ হয়ে যায়, ক্ষণমীয় সজ্জন সঙ্গতি দীকা ভবতী ভবার্ণবে তরণে নৌকা। সামান্যটুকু সাধুসঙ্গ মানে একটু যদি কৃষ্ণ কথা হরি কথা শ্রবণ করা যায়। নারদ ঋষি কি পূর্বজন্মে নারদ ছিলেন? ছিলেন কি বাবা? ছিল না, পূর্বজন্মে নারদ ছিল না। তিনি দাসী পুত্রই ছিলেন। তিনি দাসী পুত্র থেকেও কি করেছিলেন, ওই মায়ের সঙ্গে দাসী পুত্রকে করে কি করতেন, সেবা পরিচর্যা আদি করতেন। কিন্তু ওই সাধুগুরু বৈষ্ণবের শ্রীমুখ থেকে কি করেছিলেন, হরি কথা কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করেছিলেন। আর সেই হরি কথা শ্রবণ করে, কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করে জেনে গিয়েছিল কি বাবা, সংসার সার অসার। কিন্তু বাবা আমরা কজন আমরা অসার করতে পেরেছি? সংসারকে আমরা সার করেছি, কিন্তু বুঝে না বাবা যে সংসার বিনিময়ে জীবনে কিছু দিতে পারে না। যখন এই জগৎ সংসার থেকে বাবা চলে যাবেন, বাবা সংসার কি দিবে? কিছু দিবে? যখন এই সংসার ত্যাগ করে যখন চলে যাবেন, বাবা সংসার কিছু দিবে? বাবা এত ঘর বাড়ি বানিয়েছেন, বাবা টাকা কার না আমার, গাড়ি কার আমার, বাড়ি কার আমার। আমি বলছি আপনার বাড়ি গাড়ি টাকা হলো, যখন আপনি যাবেন আপনাকে এগুলো নিয়ে যাবে? দিবে আপনাকে সঙ্গে? কেন দিবে না? আপনি তো বললেন যে বাবা আমার বাড়ি, গাড়ি কার না এটা আমার বাড়ি, টাকা কার আমার টাকা, গাড়ি কার না আমার গাড়ি। আমি বলে আপনার যদি সব হলো, যখন আপনি যাবেন তখন আপনাকে দিবে? কিছু নিয়ে যেতে পারবেন না। যাবে কি? একমাত্র ভগবানের নামটাই সঙ্গে যাবে, আর কিছু যাবে না। কিন্তু মানুষ দেখুন তো, আজকের জগতে যদি জীবকে বলা হয় আপনারা হরিনাম করুন, সংসারের চিন্তা করতে হবে আপনাকে, কজন হরিনামের কথা চিন্তা করে, হরিনাম কজন করে? হাত তুলে ফেলুন দেখি, প্রতিদিন হরিনাম করেন। হরে কৃষ্ণ। দেখবেন সবাই হাত তুলতে পারে না, কারণ হরিনাম করতে পারি না। সংসারের সেবা করতে পারি কিন্তু হরিনাম করতে পারি না, কারণ ওটাই যে আমার সঙ্গে যাবে কিন্তু সেটা বুঝতে পারি না। আর যেটা সঙ্গে যাবে না, কি বাবা, বাড়ি যাবে? যাবে না। টাকা যাবে? যাবে না। গাড়ি যাবে? যাবে না। তাহলে যাবে যেটি সেটি সঙ্গে, সেগুলোকে আপনি যত্ন করলেন না। হরিনাম আপনার সঙ্গে যাবে। তাই তো যাওয়ার সময় দেখিয়ে দিয়ে যায় কি, ওই খইগুলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে যায়, টাকাগুলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে যায় আপনাকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য, জগতের জীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। দেখো যেগুলোর জন্য আপনি সারা জীবন ব্যয় করেছেন, আপনার সেগুলো কিছুই সঙ্গে যাবে না। কি বাবা, বিষয়ের জন্য সারা জীবনটা কাটিয়ে যেতেন। বাবা কি একতলা ছিল দুতলা করতে হবে, দুতলা ছিল পাঁচতলা করতে হবে। 1 বিঘা জমি ছিল তাকে 10 বিঘা করতে হবে, আর 1 লক্ষ ছিল 10 লক্ষ করতে হবে। কিন্তু এত প্রযত্ন যার জন্য করলেন, কিন্তু আপনাকে সঙ্গে দেবেও না, আর আপনি নিয়ে যেতে পারবেন। তাহলে বাবা দেখুন, তাহলে জগৎ সংসারে যার জন্য সময় ব্যয় করলেন, সারা জীবনটা কি করলেন, কাটিয়ে দিলেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে সেগুলো কিছুই যাবে না। তাহলে যার জন্য কিছু একটু সময় দিলেন না, কৃষ্ণ ভজিবার তোরে সংসারে আইনু, কিন্তু কৃষ্ণ ভজনের জন্য আমরা কতটুকু সময় দিচ্ছি? কি বাবা, সারা দিনের মধ্যে 24 ঘন্টার মধ্যে কি ভাগবত বললেন, নিদ্রয়া হেত নেক্তন ব্যবনা চবাবয় দিনে চার্থ অয়ং রাজন কুটুম্ব ভরণী নবা। বলে দেখো আমাদের অর্ধেকটা তো রাত্রি জীবনের, কি বাবা 12 ঘন্টা দিন, 12 ঘন্টা রাত্রি। আবার তার মধ্যে কি বললেন, নিদ্রয়া হিয়তে নেক্তন, বলে ঘুমিয়ে আর স্ত্রী সহবাস করে জীবনের 60 বৎসর যদি পরমায়ু হয়, তার অর্ধেকটা ওই ঘুমিয়ে আর স্ত্রী সহবাস করে কাটিয়ে দিলাম। নিদ্রয়া হিয়তে নেক্তন ব্যবনা চবাবয় দিনে চার্থ অয়ং রাজন কুটুম্ব ভরণী নবা।
আর দিনের বেলা কি অর্থ রোজগার করে ওই স্ত্রী পুত্র পরিজনকে পরিপালন করতে করতে ওই যে করতে করতে নিজের জীবনটা শেষ। কিন্তু যেটার জন্য এলাম, কৃষ্ণ ভজিবার তোরে সংসারে আইন, কজন করছে বুঝতে পারে না কেন মানুষ জীবন পেয়েছি, এতগুলো জীবন চলে গেছে, আজকে কৃষ্ণ ভজনের জন্য এই জীবনটা পেয়েছি। কারণ জীবনং কৃষ্ণ ভক্তঞ্চ বরং পঞ্চ দিনানিক নতুকল্প সহস্রানি ভক্তিহীনশ্চ কেশব। সংসারের সেবা করে গেলেন বাবা, কিছু দিতে পারবে? কিছু দিবে না। কারণ ওই সংসার শব্দের অর্থ হলো কি, যেটি তোমার নয় সেটি হলো সংসার বলে আমার মনে করি। মায়ায় মোহিত হয়ে চিন্তা করি। কারণ আপনি যখন এসেছিলেন ওই বাড়িটি এনেছিলেন, আপনি যখন এসেছিলেন ওই অর্থ এনেছিলেন, আপনি যখন এসেছিলেন ওই বিষয় এনেছিলেন, তাহলে কোনো কিছুই আনেন না, এখানে এসে প্রাপ্ত হয়েছেন, আবার এখানে আপনাকে রেখে দিয়ে চলে যেতে হবে। তবু আমরা মায়ায় মোহিত হয়ে কি করি, ওই বিষয়ের প্রতি আসক্তি হয়ে কি মোহে মোহিত হয়ে যায় সংসারের প্রতি। বলে গাদা যেমন কি করে জানেন, অপরের জন্য কি শুধু বোঝাই বয়ে যায়, আমরাও তদ্রূপ কি ওই সংসারের জন্য করে যাচ্ছি, নিজের জন্য কিছু চিন্তা করি না। কি বাবা, সংসারের জন্য করে যাচ্ছি, আমার ছেলে ভালো থাকবে, নাতি ভালো থাকবে, বৌমা ভালো থাকবে, এগুলোর চিন্তা করছি, কিন্তু চিন্তা করি না আমি যে জগৎ সংসারে এসেছি এখান থেকে আমি তারণ হব কেমন করে। কি জন্ম যখন হয়েছে মৃত্যু হবে, মৃত্যু যখন হয়েছে আবার পুনরায় জন্ম হবে, কিন্তু এই জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত পাবো কেমন করে, এই সংসার সমুদ্র থেকে পারাপার হব কেমন করে, এ কখনো চিন্তা করি না। এই জন্য আমি একটা কাহিনী পাঠে বলে থাকি, দেখো একটা কচ্ছপ কি করেছিল জানেন, একটা খোলাই করে জগতের সমস্ত জ্ঞান আহরণ করেছিল। সমস্ত জ্ঞান আহরণ করে কি করছে, চিন্তা করছে, যত জ্ঞান আহরণ করেছি লাউয়ের খোলায় ভরে নিয়েছি, ওই লাউয়ের খোলাটা কি করি, ওই গাছের উপরে উঠিয়ে রাখি যাতে কেউ না নিতে পারে। এই বলে কি করলেন, লাউয়ের খোলার ভিতরে সমস্ত জগতের জ্ঞান আহরণ করে ওই সামনের দিকে ঝুলিয়েছে, আর কি করছে, গাছে ওঠার চেষ্টা করছে। কি বাবা, তাই যতবার উঠছে আর হড়কে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু গাছে আর উঠতে পারছে না। বারবার উঠছে আর হড়কে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু আর উঠতে পারছে না। পেছন থেকে শেয়াল দেখে হাসছে, বলে বাবা দেখ, এ কতবার দেখছি চেষ্টা করছে উঠবার জন্য, হড়কিয়ে পড়ছে, উঠছে আর হড়কিয়ে পড়ছে, কিন্তু পারছে না, কারণ কি। তাই হাসছে যখন শেয়াল বলছে, ভাই তুমি ওইরকম সারা জীবন চেষ্টা করলেও কিন্তু কখনো তুমি গাছে উঠতে পারবে না। বলে তোমার ওই খোলার ভেতরে কি আছে, বলে জগতের সমস্ত জ্ঞান রয়েছে, আমি নিয়ে যাচ্ছি ওই গাছের উপরে রাখবার জন্য। বলে জগতের তুমি সমস্ত জ্ঞান আহরণ করেছে, কিন্তু তোমার একটু সামান্য জ্ঞানটা আহরণ হয় না, কারণ গাছে কেমন করে উঠতে হয় সেটাই তোমার জানা হয় না। আমরা জগতে সমস্ত কিছু জ্ঞান আহরণ করে চলেছি, কি বাবা, কত বিদ্যা কত কিছু পড়ে চলেছি, MA BA কত কিছু ডিগ্রি নিচ্ছি, কিন্তু এই সংসার জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত হব কেমন করে, যে পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম, এই জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত হব কেমন করে, কোনো জীব কখনো প্রশ্ন করে না। তদ্রূপ শেয়াল বলছে, দেখো তুমি জগতের সবকিছু জ্ঞান আহরণ করেছো, কিন্তু ওই গাছে উঠতে হলে লাউয়ের খোলটা যদি তুমি সামনে রেখে যদি সারা জীবন কিছু উঠতে থাকো, কিন্তু কখনোই তুমি উঠতে পারবে না। তাই লাউয়ের খোলটা যদি পেছনে করে নাও, তাহলে কি হবে, সহজে তুমি গাছে উঠতে পারবে। তখন চিন্তা করলো কচ্ছপ, সত্যি তো আমি এত জ্ঞান আহরণ করলাম, সামান্য এই গাছে উঠবার জ্ঞানটাই আমার আহরণ হয় নাই। তাই কি করলেন, লাউ খোলাটা আছাড়া মেরে দিলে, ভেঙে ফেললেন। আর যত জ্ঞান ছিল সমস্ত কি হলো, ওই জগতে আবার প্রকাশিত হয়ে গেল। তদ্রূপ আমরা জগতে সবকিছু জ্ঞান আহরণ করি, সবকিছু করি, কিন্তু নিজে এই সংসার তারণ হব কেমন করে, এটা কখনো আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি না। কি তাহলে এটার জন্য প্রয়োজন কি, এই জ্ঞান লাভের জন্য আমাদের সাধু সঙ্গ করার প্রয়োজন। তাই যদি সাধু সঙ্গ করতে পারি কি হবে, জানতে পারবো এই সংসার সমুদ্র পার হব কেমন করে। কি সংসার সমুদ্র পারের জন্য বিধান রয়েছে, শ্রীমদ্ ভাগবত কথাতে তার মহিমা বর্ণনা রয়েছে, যে জীব কেমন করে সংসার তারণ হতে পারবে। কিন্তু
আমরা দেখুন ভাগবত কথা শুনতে গেলে আমরা গিয়ে কি করি, গিয়ে একটু শুনতে শুনতে কখন কখন ঘুমিয়ে পড়ি। কি কারণ কি বলে ভাগবত কথা শুনতে ভালো লাগে না। একটু যদি নাচানাচি হয়, একটু ড্যান্স ট্যান্স একটু হলে তাহলে একটু আনন্দ লাগে, কিন্তু ভাগবত কথা শুনো। কিন্তু নোয়া জানবেন এই ভাগবতী কথার মহিমা এমনই বললেন যে শ্রবণ করলেই মঙ্গল হবে। তাই এই জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে কি করলে আমরা সংসার থেকে তারণ হতে পারবো। কিন্তু ওই আমরা সংসারের সেবা করছি, সংসার বিনিময়ে কিছু দিতে পারবে না। তাই এই জন্য সংসারে থাকুন, কিন্তু কৃষ্ণ ভজনটা করুন। কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়িও না চান, অচিরাত কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার, করিবেন উদ্ধার। হরিনাম করুন। প্রশ্ন করবেন বাবা হরিনাম করে লাভ কি বাবা? যারা হরিনাম করছে তারাও দেখি মরছে, আর আমরা তো দূরের কথা। কি বাবা, আরে এরা তো হরিনাম করছে, এরাও দেখি মারা যাচ্ছে, আর আমরা করি না, আমরাও মারা যাব। এর আর পার্থক্যটা কোথায়? কি বাবা, এটাই তো মানে জগতের মানুষের প্রশ্ন যে বাবা যারা বৈষ্ণব হয়েছেন, হরিনাম করছেন, তারাও মারা যাচ্ছে, আর যারা হরিনাম করছে না তারাও মারা যাচ্ছে। তাহলে আমাদের হরিনাম করে লাভ কি আছে? বাবা বিড়ালকে যখন কি করে তার শাবককে ধরে, আবার যখন খাদ্যকে ধরে মানে ইঁদুরকে ধরে, বাবা দুজনকে কি একই রকম ধরে? কি বাবা, তার যখন শাবককে ধরে তখন স্নেহের সঙ্গে, কিন্তু তার যখন ওই খাদ্য ইঁদুরকে যখন ধরে তখন কি এমন কামড়িয়ে ধরে যার রক্ত বের করে দেয়। যারা হরি নাম করে কৃষ্ণ ভজন করে তারা কোথায় যায়? তারা কি ওই নরকে পতিত হয়? তারা কোথায়? গোলক বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়ে যায়। তারা মঞ্জুরি দেহ প্রাপ্ত হয়ে তারা কি করে ভজন করবার জন্য চলে যায়। আর আমার যারা দেখছে বলছে বাবা আমাদের হরিনাম করে লাভ কি, কিন্তু জানে না যে হরিনাম করলে কোথায় যেতে হয়। হরিনাম করলে কোথায় যাবে? বলছে হরিনাম করলে সেখানে যাবে যেখানে ভগবান তারা ধাম করে রেখে দিচ্ছেন। কি নিত্য ধামে সেই পৌঁছে যাবে। সেটি কোথায়? ন তদ ভাসইতে সূর্য ন শশাঙ্ক ন পাবকম যদ গর্তান নিবর্তন্তি তদ্ধাম পরমং প্রম ন তদ ভাসইতে সূর্য ন শশাঙ্ক ন পাবকম। যেখানে সূর্য চন্দ্র অগ্নি কি করে যে ধাম আমার ধামকে প্রকাশ করতে পারে না, সেই ধামে জীব কি করে এই হরিনাম করবার ফলে সেই ধামে পৌঁছে যায়। আর যদ্গদ্দান নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম, যেখানে পৌঁছে গেলে জীবকে আর ফিরে আসতে হয় না, এই জন্ম মৃত্যু চক্রে ফিরে আসতে হয় না, সেটি হলো পরম ধাম। কি বাবা, তাই আমরা সবাই চাই সেই নিত্য ধাম পরম ধামে যেন আমরা উপস্থিত হতে পারি। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। কি বাবা, তাই আমাদের যে নিত্য স্বরূপ স্বরূপে সবার হয় গোলকেতে স্থিতি। কি বাবা, সেই গোলক বৃন্দাবনে যেন আমরা যেতে পারি এই হরিনাম কীর্তন করে। তাই আমরা যেন হরিনাম যতদিন আছি, দেহ যেন আছে ততদিন যেন হরিনাম করি, কারণ এই নাম ছাড়া সঙ্গে কিছুই যাবে না। আর সংসার কথা বলছেন, যে সংসারের কথা বলছেন, সংসার ভালোবাসছে শুধু কি ওই টেক অ্যান্ড গিভ পলিসি। যতক্ষণ আপনি সংসারে দিতে পারবেন ততক্ষণ আপনাকে ভালোবাসবে। যেদিন থেকে আপনি দেওয়া বন্ধ করে দিবেন দেখবেন সংসারে আপনাকে ভালোবাসবে না। কি বাসবে? ভালো বলে যতক্ষণ রোজগার করছেন আপনাকে ছেলে ভালোবাসবে, বৌমা ভালোবাসবে, নাতি ভালোবাসবে, সবাই ভালোবাসবে। কিন্তু যখন আপনার রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে, আপনি সংসারে কিছু দিতে পারবেন না, আপনাকে সংসার তখন দেখবেন ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কারণ বলে বাড়িতে গাভী কতক্ষণ পুষে জানেন? যতক্ষণ গাভী দুগ্ধ দান করে ততক্ষণ বাড়িতে গাভী পুষে। কি আর দুধ দেওয়া যখন বন্ধ হয়ে যায় দেখবেন বলে ব্যাপারীকে ডাক, এ গাইকে আর রেখে লাভ নেই, গাভীকে কি করে বিক্রি করে দেয়। কি মৌচাকে মধুর যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মৌচাকের কদর, ওই যখন মধুটা নিয়ে নেয় আর ওই মৌচাকের কদর থাকে না। তদ্রূপ এই জগৎ সংসারেও দেখবেন আমাদের কদরটাও ততদিন থাকবেন যতদিন আপনি উপার্জন করে সংসারে দিতে পারবেন, আপনার কদরটা ততদিন থাকবে। কিন্তু
যখন আপনি দিতে পারবেন না, ওই মৌচাকের মতো কি হবে, আপনার মধুটা নিয়ে নেবে কি, আর আপনাকে ওই ছুঁড়ে ফেলে দেবে, আপনাকে সংসারে ভালোবাসবে না কি। তাই বলছে দারুণ সংসারের চরিত্র দেখিয়া পরাণে লাগিছে ভয়, পরাণে লাগিছে ভয়, কাল সাপের মুখে সুতিয়া রয়েছি, কখন কি জানি হয়, কখন কি জানি হয়। কি বাবা, জগৎ সংসারের চিত্র ওই যতক্ষণ দিতে পারবেন ততক্ষণ ভালোবাসা, যতক্ষণ দিতে পারবেন না ততক্ষণ ভালোবাসা নেই। কিন্তু যদি ভগবানের নাম যদি করতে পারেন, হ্যাঁ, মহাপ্রভু আজকে দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন কৃপা করবার জন্য, করুণা করবার জন্য দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তারা কি, তার কৃপা আশীর্বাদ, কৃপা ভক্তি দান করবার জন্য। কিন্তু একবার যদি আমরা তার চরণে শরণাগত হতে পারি, কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার, মায়াবদ্ধ হইতে কৃষ্ণ করেন উদ্ধার। তিনি কি করবেন, উদ্ধার করে নেবেন। আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ, কিছু লীলা তো আস্বাদন আমাদের করতে, কারণ লীলার মধ্যে যে তত্ত্বগুলো আছে সেই তত্ত্বগুলো আমাদের আস্বাদন করতে হবে, কি এগুলোও জানতে হবে। আর বিশেষ করে একটি লীলার মধ্যে যে তত্ত্ব রয়েছে সেই লীলার মধ্যে তত্ত্ব আস্বাদন, কারণ ভগবানের লীলা না যদি আস্বাদন হয় তাহলে আর কিছুই হবে না। কি সেই লীলার মধ্যে কি তত্ত্ব আছে সেই তত্ত্বগুলো আমরা আজকে আস্বাদন করবার প্রয়াস করব। তাহলে এই জন্য আমরা আজকে যারা মানব জীবন পেয়েছি, কত কষ্ট করে আজকে মানব জীবনটি প্রাপ্ত হয়েছে। দুর্লভ মানুষ জন্ম দেহি নাঙ্খন বঙ্গর তত্রাপি দুর্লভং মানে বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শন। যত জন্ম আছে মানুষ জন্ম হলো সবচেয়ে দুর্লভ। আর এই দুর্লভ জন্ম পেয়ে আমরা কি করছি, ওই সংসারের শুধু সেবা করে যাচ্ছি, কিন্তু বুঝতে পারেন নাকি এই দেহটা প্রাপ্ত হয়েছে একমাত্র কৃষ্ণ তত্ত্ব, ভগবত তত্ত্ব জানবার জন্য, ভগবানের নাম করবার জন্য, ভগবানের সেবা করবার জন্য। কারণ এরকম বদন আরো কারো আছে, হ্যাঁ আছে, এই হরিনাম কৃষ্ণ নাম বলবার জন্য। গরু ছাগল বিড়াল কুকুর তারা পারবে, হরিনাম কৃষ্ণ নাম করতে পারবে কি, পারবে না। কি তাহলে আমরা পারবো, আমাদের বদনটা আছে, আমরা হরিনাম কৃষ্ণ নাম করতে পারবো, কিন্তু পেয়েও করতে পারি না। এই জন্য বলছে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ম্যান এন্ড আদার অ্যানিমালস। তাহলে মানুষের সঙ্গে অন্য পশুদের পার্থক্যটা কোথায়? পশুরাও কি করছে, তাদের প্রাণের ভয় আছে, আমারও প্রাণের ভয় আছে, তাহাদেরও নিদ্রা আছে, আমাদেরও নিদ্রা আছে, তাদেরও সন্তান উৎপাদন হচ্ছে, তা আমাদেরও সন্তান উৎপাদন হচ্ছে, আর তাদেরও কি আহার গ্রহণ করছে, আমরাও আহার গ্রহণ করছি। তাহলে আমাদের পার্থক্যটা কোথায় দেখে দিতে হবে। আমরা হরিনাম করতে পারি, আমরা পারি ভগবানের সেবা করতে, কিন্তু জীবন পেয়েও যদি ওই না করলাম, তাই ভাগবত সিদ্ধান্ত বললেন কি, নিদেহ আদ্য সুলভং সুদুর্লভং প্লবং কুপঙ্কং গুরুকর্ণ ধারণম ময়ানুকুলীন নভস্বতীরিতং পুমান ভবাব্দি নতরেস্য আদ্যহা। বলছে এরকম সুন্দর দেহটা প্রাপ্ত হলো ভগবত ভজনের অনুকূল, পেয়েও যে ভজন করতে পারলো না, তাকে বলা হলো আত্মঘাতী, নিজের মৃত্যুই নিজে ডেকে আনলো। তাই এই জন্য জন্ম হোক যথাতথা, কর্ম হোক ভালো। আজকে গরুর পক্ষীকুলে জন্ম হয়ে গেলেন শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত। কি বাবা, হনুমান কপিকুলে জন্মগ্রহণ করলেন, আর কপিকুলে জন্মগ্রহণ করে দেখিয়ে দিলেন তিনি ভগবানের পরম ভক্ত হয়ে গেলেন। আর আমরা মনুষ্যকুলে জন্ম হয়ে আমরা ভগবানের ভক্ত হতে পারি না, ভগবানের নাম করতে পারি না, ভগবানের সেবা করতে পারি না। ধিক জন্মে, কারণ যে জন্মের দ্বারা ভগবানের সেবা হলো না, যে জন্মের দ্বারা ভগবানের নাম হলো না, যে জন্মের দ্বারা কি সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবা হলো না, এ দেহ পেয়ে কি লাভ আছে? কি জীবনটা তখনই ধন্য কি যখনই ভগবানের সেবা করতে পারবেন, সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবা করতে পারবেন। এই জন্য বলছে সকল জন্মে পিতা মাতা সবে পায়, গুরু কৃষ্ণ নাহি মিলে ভজ হিয়ায়। বলে সকল জন্মে পিতা মাতা পাবে, কিন্তু কৃষ্ণ আর গুরু পাবে না। আর কৃষ্ণ গুরু ভজনটা হবে একমাত্র এই মনুষ্য দেহের দ্বারা। আর এই মনুষ্য দেহ পেয়ে যদি গুরু কৃষ্ণের ভজন যদি না করতে পারেন, তাহলে এই জীবনটা বৃথা। শুধু এ জীবন নয়, যতগুলো জন্ম পেয়েছেন ভজন করে এসেছেন, কি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে করে যে প্রভু একটা সেবার উপযোগী দেহ দান করুন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে করে এসেছেন, হে প্রভু আপনার নাম করবার জন্য, যেমন ব্রদন প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সেই রকম একটি জীবন দান করুন। তাহলে এতগুলো জীবন ভজন করে এসেছেন,
পেলেন সেরকম জীবন, কিন্তু পেয়েও যদি কি পেলাম হরিনাম করবার বদন, কিন্তু হরিনাম করতে পারলাম না। পেলাম ভগবত সেবার জন্য দেহ পেলাম, কি বাবা দুটো হাত পেয়েছি গোবিন্দ চরণে, একটা তুলসী পত্র আর পুষ্প দান করতে পারবো, কিন্তু পেয়েও যদি না কাজে লাগাতে পারি, তাহলে আমার এই জন্মটাই বৃথাই, আর এই জন্ম পাওয়া যাবে না। কি কারণ নিদেহ আত্ম বললেন কেন? বলে 80 লক্ষ জনি করিয়া ভ্রমণ পেয়েছ সাধের মানব জন্ম, এতগুলো জন্ম ভ্রমণ করে আজকে মানব জন্ম পেয়েছে। যেন বলছে নিদেহ আদ্যম সুলভং সুদুর্লভং। আমরা চিন্তা করি যে একটা জন্ম যখন পেয়েছি আবার একটা এরকম জীবন পাবো, আবার ভজন করব, আবার নাম করব, কিন্তু বাবা সাধনে সাধিবে যাহা সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা। এখানে আপনি যেমন করবেন সাধন করবেন, আগামী জন্মে গিয়ে আপনি তেমনই জীবন পাবেন। নাহলে এখানে আপনি সাধন ভজন করলেন না, আপনি সেখানে সাধন ভজন করার জীবনটা পাবেন কি করে? এই জন্য বলছে সাধনে সাধিবে যাহা সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা। এখানে যেমন সাধন করবেন ওখানে গিয়ে অনুরূপ ফলটি প্রাপ্ত হতে পারবেন। তাই এই জন্য আজকে আমি এসেছি আপনাদের জানাবার জন্য এটাই যে বাবা দুর্লভ মানুষ জন্ম, এতগুলো জন্মের পর মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হয়েছে, হেলায় হারাবেন না। কারণ এ জীবনটা সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই জীবন যখন পেয়েছেন, সচিন নন্দন গৌরহরি এসেছেন কি করবার জন্য? আমাদের মতো জীবেদের কৃপা করবার জন্য। কি তার উদ্দেশ্য ছিল? কি একটি হলো মুখ্য, একটি হলো গৌণ। শ্রীরাধায়া প্রণয় মহিমা কৃদৃশ বানাইবা সত্য জনাদভূত মধুরবা কৃদৃশ। বলে দেখো শ্রীরাধায়া প্রণয় মহিমা। কারণ কি বাবা, আমরা যেমন বলি না আমাদের বাবা কেমন ভালোবাসে, মা কেমন ভালোবাসে, বাবা তখন বলে দেখ বাবা তুই ছেলে আছে আজকে বুঝতে পারিস না, তুই যেদিন বাবা স্থানে যাবি তখন বুঝতে পারবি বাবা কেমন ভালোবাসে। কে বাবা কেমন ছেলেকে ভালোবাসে জানতে পারবে তখনই, যখন ওই ছেলের জায়গায় বাবা যাবে, বাবার জায়গায় ছেলে যাবে, তখনই বুঝতে পারবে বাবা কেমন ছেলেকে ভালোবাসত। তাই রাধারানী কেমন শ্রী গোবিন্দকে ভালোবাসতেন গোবিন্দ বুঝতে পারতেন না। তাই ওই রস আস্বাদন করবার জন্য কি অনরপিত চরিং চিরাত করুণায় অবতীর্ণ কলু সমর্পয়ত উন্নত উজ্জ্বল রসং সভক্তি সিং হরি পুরট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতম সদা হৃদয় স্কন্দরী স্ফুরতু বসচি নন্দন। মহাপ্রভু কেন এলেন? অন্তরঙ্গ ভাব হলো কি রস আস্বাদন, যিনি গম্ভীরায় যে রসটি আস্বাদন করেছিলেন রায় রামানন্দের সঙ্গে। রায় রামানন্দের সঙ্গে কি করেছিলেন? এই রসটি আস্বাদন করবার জন্য রাধারানী আমাকে কেমন প্রেম করতেন, কেমন ভক্তি করতেন, গোপীগণেও কেমন আমাকে ভালোবাসতেন। যে গোপীগণ ভালোবেসে কি করেছিল? সর্বস্ব ত্যাগ করে দিয়ে চলে এসেছিল আমার কাছে। কি বাবা গীতায় শেষে শ্লোকে বলেছেন না, সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মাম একং শরণং ভজ অহং তাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। যে সর্বধর্ম ত্যাগ করতে পারে, আমরা পারি না। একমাত্র গোপিনীরা পেরেছিল সর্বধর্ম ত্যাগ করে গোবিন্দ চরণে শরণাগত হতে পেরেছিল। কি তাই তারা কেমন ভালোবাসতো, এই ভালোবাসার রসটি আস্বাদন করবার জন্য শ্রীমান মহাপ্রভু এসেছিলেন। আর বহিরঙ্গ লইয়া করে নাম সংকীর্তন, অন্তরঙ্গ লইয়া করি রস আস্বাদন। বহিরঙ্গ মানে কি? নাম সংকীর্তন। কারণ কলির জীবের উদ্ধারের জন্য চিন্তা করলেন। আমরা যে কলির জীবে এসেছি, কলি শব্দের অর্থ কি আমরা হয়তো জানি না। কলি শব্দের অর্থ হলো পাপের কাল। কলি শব্দের অর্থ হলো পাপের কাল। পাপ করে নেই এমন মানুষ কেউ হাত তুলতে পারবে না, কারণ এ কলিকালের শব্দের অর্থই হলো পাপের কাল। তাই এই পাপের কাল থেকে মুক্ত করার জন্য মহাপ্রভু কি করলেন? হরিনাম সংকীর্তন আনলেন। কি তাই ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে একটি শ্লোক তাই বলে দিয়েছেন, কলের দোষ নিধি রাজন অস্তি ঝিক মহান গুণ কীর্তনাদে বস্য কৃষ্ণস্য মুক্তবদ্ধ পরম ভজে। কলি দোষের আকর, পাপের কাল হলেও দোষের আকর হলে একটা মহান গুণ আছে। কলির দোষ নিধি রাজন অস্তি ঝিক মহান গুণ। মহান গুণটা কি?
কীর্তনা দেবস্য কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধ পরং ভজে। যদি হরিনাম সংকীর্তন করতে, কারণ মহাপ্রভু এনেছেন এই হরিনাম সংকীর্তন করুন। নাম করলে কি হবে? বলে নাম করলে সমস্ত কলির জীবের পাপ সমস্ত মোচন হয়ে যাবে। কি কৃষ্ণ নামের দ্বারা কি হবে? সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর মুক্ত হয়ে কি হবে? নিত্য ধাম যে কি ভগবত ধামেতে কি হবে? পৌঁছে যাবে। তাই কি করলেন? এই কলির জীবের জন্য হরিনাম সংকীর্তন আইলেন। কৃতে যদ্ধয়েতে বিষ্ণুতে তায়াং যজতমখৈ দাপরে পরিচরে জয়াং কলৌ তদ হরি কীর্তনা। কি বললেন? কৃতে যদ্ধয়েতে বিষ্ণু তেতায়া যজতমখৈ দাপরি পরিচরে জয়াং কলৌ তদ হরি কীর্তনা। সত্য যুগে ধ্যানের দ্বারা ভগবানকে লাভ করেছিল, ত্রেতা যুগে যজ্ঞের দ্বারা ভগবানকে লাভ করেছিল, আর দাপর যুগে সেবা পরিচর্যার দ্বারা ভগবানকে লাভ করেছিল। কিন্তু বাবা সত্য যুগের জীবের পরমায়ু কত ছিল? 1,00,000 বছর। আর কলিকালের মানুষের পরমায়ু কত? বলে 100 বছর, তাও নাই। এখন গড়ে গড়বেন কত? ওই 50-60 যায় নাই, সব দেখবেন হরে কৃষ্ণ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই অল্প পায়ু, অল্প পরমায়ু, অন্নগত প্রাণ, এই অল্প পরমায়ু অন্নগত প্রাণ নিয়ে আমরা চিন্তা করি আমরা পারবো না ধ্যান করতে, আমরা পারবো না যজ্ঞ করতে, আমরা পারবো না কি ধ্যানে বসতে। তাই কি করলেন মহাপ্রভু? আনলেন কলির জীবের জন্য কি এই হরিনাম সংকীর্তন। তাই এই হরিনাম সংকীর্তন যদি করতে পারি আমরা, তাই অনায়াসে সংসার তারণ হয়ে যেতে পারবো না। তাই গৌর প্রেমানন্দে কৃষ্ণ নাম হরি নাম গোবিন্দ নাম বলো, জয় রাধে গোবিন্দ বলে ব্রজ ধামে চলো। কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ নাম বলো, জয় রাধে গোবিন্দ বল ব্রজের পথে চলো। কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ নাম গোবিন্দ নামে বলো, জয় রাধে গোবিন্দ জয় রাধা বলে ব্রজ ধামে চলো। কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ নাম বলো, জয় রাধে গোবিন্দ বলে ব্রজের পথে চলো। কৃষ্ণ নাম হরি নাম মধুর নাম। কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ নাম হরি নাম হরি নাম। হলো কৃষ্ণ নাম হরি নাম গোবিন্দ নামে বলো, জয় রাধে গোবিন্দ বলে ব্রজ ধামে চলো। কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ নাম গোবিন্দ নাম বলো, জয় রাধে গোবিন্দ বলো ব্রজের পথে চলো। বীজের মধ্যে বৃক্ষ আছে কভু না যায় দেখা, হরি নামের মধ্যে নামে আছে হৃদয় পটে আঁকা। বীজের মধ্যে বৃক্ষ আছে কভু না যায় দেখা, নামের মধ্যে নামি আছে হৃদয় পটে আঁকা। একবার কৃষ্ণ নাম হরি নাম গোবিন্দ নামে বলো, জয় রাধে গোবিন্দ বলে ব্রজ ধামে চলো। কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ নাম গোবিন্দ নাম বলো, জয় রাধে গোবিন্দ বলে ব্রজের পথে চলো। যেই নাম
সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি নামের রস হিত আছেন আপনি শ্রীহরি যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি নামের সহিত আছে আপন শ্রীহরি কৃষ্ণ নাম হরি নাম গোবিন্দ নামে বলো জয় রাধে গোবিন্দ বলে ব্রজ ধামে চলো কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ নাম গোবিন্দ নাম বলো জয় রাধে গোবিন্দ বলে ব্রজের পথে চলো কৃষ্ণ ভোজিমার তরে সংসারে আইলো মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হইল কৃষ্ণ ভোজিবার তরে সংসারে আইন মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হইল কৃষ্ণ নাম কেহরি নাম গোবিন্দ নামে বলো জয় রাধে গোবিন্দ বলে ব্রজ ধামে চলো কৃষ্ণ নাম গোবিন্দ নাম বলো জয় রাধে গোবিন্দ বলে ব্রজের ধামে চলো নাম ভজ নাম চিন্তন নামে করো সার হরি নামে ভাষা তরি হয়ে যাবে পার নাম ভজ নাম চিন্ত নামে করো সার হরি নামে ভাষা তরি হয়ে যাবে পার একবার কৃষ্ণ নাম হরি নাম গোবিন্দ নাম বলো জয় রাধে গোবিন্দ বলে ব্রজ ধামে চলো কৃষ্ণ নাম গোবিন্দ নাম বলো জয় রাধে গোবিন্দ বলে ব্রজের পথে চলো তোরা আইকে যাবি আয় এই সোনার নদিয়ায় তোরা আইকে যাবি আয় সোনার নদিয়া তোরা আইকে যাবি আয় এই ব্রজ ধামে আয় তোরা আইকে যাবি এই ব্রজ ধামে আয় হলো কৃষ্ণ নাম হরে নাম গোবিন্দ নাম বলো জয় রাধে গোবিন্দ বলে ব্রজ ধামে চলো কৃষ্ণ নাম শ্রী গুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল হরি বল জয় রাধে গোবিন্দ বলে ব্রজ ধামে চলো बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।